সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। দুনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি মোহাম্মদ রুবায়েত হোসাইন, লেকচারার, ডিপার্টমেন্ট অফ মার্কেটিং, দুনিয়া ইউনিভার্সিটি কলেজ, ঢাকা। বেসিক্যালি আজকে আমরা উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন বিষয়টির উপর একটি ক্লাস আয়োজন করেছি এবং এই ক্লাসটি একাদশ শ্রেণী যারা অধ্যয়নরত আছো তাদের জন্য এই ক্লাসটি প্রযোজ্য হবে। তোমরা আসলে এই করোনাকালীন পরিস্থিতিতে আমাদের সাথে অনলাইনে সংযুক্ত আছো, তো এখন পর্যন্ত তোমরা অফলাইনে ক্লাস অংশগ্রহণ করতে পারোনি। অনলাইন ক্লাসে বিষয়টি একটু সংক্ষিপ্ত পরিসরে হয়ে থাকে, তো তোমাদের প্রতি আমার রিকোয়েস্ট থাকবে, তোমরা যারা এই ক্লাসটি এখন শুনছো বা পরবর্তীতে শুনবে, যে বিষয়গুলি তোমরা বুঝবে না সেটা নোট ডাউন করে রাখবে। তো যাই হোক, শুরু করতে যাচ্ছি। আজকে আমরা অধ্যায় 4 নিয়ে আলোচনা করব এবং অধ্যায়ের নামটা হচ্ছে বাজার বিভক্তকরণ ও বিপণন মিশ্রণ। এটি দ্বিতীয় পত্র বইয়ের তোমাদের 4 নম্বর অধ্যায়। আমরা আমাদের অন্যান্য টিচাররা তোমাদের এই 3 অধ্যায় পর্যন্ত ক্লাসগুলি হয়ে গেছে, তো আজকে আমি 4র্থ অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব। আশা করি তোমরা আমার সাথে থাকবে। বাজার বিভক্তকরণ ও বিপণন মিশ্রণ, এই চ্যাপ্টারটি নিয়ে আজকে আলোচনা করব। আলোচনার বিষয়গুলি কি হবে? বাজার বিভক্তকরণ কি বা বিভক্তকরণ বিষয়ে আলোচনা, ভোক্তার বাজার কাকে বলে বা তার অবস্থানগুলি কি কি হবে, শিল্প বাজার, সরকারি বাজার, ভৌগোলিক এই বা সেগমেন্টেশনের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক, মনস্তাত্ত্বিক, জনসংখ্যা ভিত্তিক কীভাবে সেগমেন্টেশন করা যায়, এবং বিপণন মিশ্রণ দ্যাটস মিন মার্কেটিং মিক্সড, তার ভিতরে কি কি আছে সেটা হচ্ছে পণ্য, মূল্য, স্থান ও প্রসার। তো এগুলো হচ্ছে আমি আলোচনার বিষয়গুলি তুলে ধরেছি। তো আমরা বিস্তারিত পরবর্তীতে আলোচনা করব। এই আলোচনা শুরু করার আগে আমরা একটি ভিডিও দেখিয়ে এই চ্যাপ্টারের বেসিক্যালি সেগমেন্টেশনগুলি কিভাবে করা হয় কোন কোন সেক্টরগুলিতে, সেটি একটি ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে আমরা একটু দেখতে চাব। আশা করি তোমরা মনোযোগ সহকারে দেখবে। Hi everyone, meet Lisa. At the moment, she is studying marketing management in Vienna. For her next exam, she needs to know what market segmentation is. She's got an idea. First things first, look up the definition on Wikipedia. Market segmentation is the process of dividing a broad consumer or business market normally consisting of existing and potential customers into subgroups of consumers based on the same type of shared characteristics. Since Lisa is the first semester, her range of business vocabulary is simply not that good. So, she's looking for an easy explanation, and that's where we step in. Market segmentation is choosing the piece of market a company wants to attract. That's easy, Lisa. Let's look at the different segmentation methods. There is demographic, psychographic, and geographic segmentation. Demographic segmentation is targeting the customers based on age, gender, income, education, and religion. It's time for an example. Imagine you're an international fast food chain business called McDonald's. We focus our marketing on people who do not have a lot of money. As an example, we take our Indian friend Ryan. He's a young adult, student, and therefore he does not have so much money available. Rather than going to a proper restaurant, he visits our fast food chain McDonald's, where a cheeseburger costs €1. Let's move on to geographic segmentation. It groups its targets by location. This means the differences between countries, but also between cities or areas. Back to our business McDonald's. Whilst in Austria, McDonald's mainly sells beef in their cheeseburgers, there would be an outrage if they would be doing the same in India. So McDonald's has to substitute the beef with lamb to adapt to the Indian customer, since 80% of the population there is Hindu.
Our last method is the psychographic segmentation. This segmentation focuses on the character, lifestyle, values, and interests of the customer. Here we meet our friend Brian again. Since he's a very busy student, he doesn't have সো আমরা মার্কেট সেগমেন্টেশন অথবা বাজার বিভক্তকরণ সম্বন্ধে একটি ভিডিও চিত্র দেখলাম। তো এগুলোর আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। প্রথমত আমরা এই বাজার বিভক্তকরণ বোঝার আগে প্রথমে বাজার কাকে বলে বা বাজারের ধারণাটা আমাদের পরিষ্কার থাকতে হবে। তো বাজারের ধারণা বলতে গিয়ে আগে প্রথমে শুরু করতে চাচ্ছি, আমরা সাধারণত যারা এই মার্কেটিংয়ের স্টুডেন্ট অথবা তোমরা উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বিপণন বইটি করছো, সাধারণ অর্থে আমরা বাজার বলি যেখানে জিনিসপত্র কেনা বেচা করা হয়, বাট ইন বিজনেস সেন্সে বাজার কিন্তু বিষয়টা এরকম নয়। মার্কেটিংয়ের ভাষায় বাজার বলছে এমন একটি পণ্য বা সেবার বর্তমান ও সম্ভাব্য সকলের সমষ্টিকে বলা হচ্ছে কি বাজার, অথবা এমন একটি স্থান যেখানে পণ্য ও সেবার বর্তমান ও সম্ভাব্য ক্রেতার সমষ্টি থাকবে। তো এই বিষয়টি হচ্ছে বোঝার জন্য আমি তোমাকে একটা কিছু তথ্য এবং উপাত্ত দিচ্ছি, সেটা একটু মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে। প্রথমত বাজারে বর্তমান ও সম্ভাব্য ক্রেতার সমষ্টি থাকতে হবে, এবং সেটা কি পণ্য বা সেবা। এখন পণ্য বা সেবা বলার উদ্দেশ্য হলো শুধু পণ্য হলে হবে না, সেবাও থাকতে পারে সেক্ষেত্রে। এখন সেবা কাকে বলে বা পণ্য কাকে বলে এটা কিন্তু আমরা আগের ক্লাসগুলিতে আমরা বলেছি। তারপরেও বলছি, পণ্য হচ্ছে যেটি দৃশ্যমান, ছোঁয়া যায়, ধরা যায়, সেটি হচ্ছে পণ্য। আর সেবাটা কি হচ্ছে, সেবার 4টা বৈশিষ্ট্য আছে, আমরা পড়েছিলাম, আবার একটু আমরা রিপিট করছি যে সেবা হচ্ছে অদৃশ্যমান, অস্পর্শনীয়, পচনশীল। তো এই বিষয়গুলি কিন্তু আমার সেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তো এই জন্যই বলা হচ্ছে এমন একটি স্থান যেখানে পণ্য বা সেবার বর্তমান এবং সম্ভাব্য ক্রেতার একটি সমষ্টি হবে, সেটা হবে বাজার। এবং বাজার হইতে হলে ক্রেতা এবং বিক্রেতা থাকতে হবে, ঠিক আছে, এটা কি শর্ত। এখন ক্রেতা এবং বিক্রেতা থাকার ক্ষেত্রে ক্রেতার আবার কিছু দিক থাকতে হবে। সেটা কেমন? এটা হচ্ছে ক্রেতার অভাব থাকতে হবে এবং চাহিদা থাকতে হবে। এখন এই ক্রেতার অভাব এবং চাহিদা জিনিসটা কি, আমরা কিন্তু অভাব এবং চাহিদা এই বিষয়গুলি আলোচনা করেছিলাম। অভাব হচ্ছে কোনো কিছু উপযোগ মোচন করার যে ক্ষমতা, সেটি কিন্তু আমার অভাব বোঝাচ্ছে। আর চাহিদা হচ্ছে সেটা সামর্থ্য থাকতে হবে এবং কেনার ইচ্ছা থাকতে হবে, এটা হচ্ছে চাহিদা। তো এখন সেই কথাটাই আমি এখানে তোমাদেরকে নোট ডাউন করেছি যে ক্রেতার ক্রয় ক্ষমতা থাকতে হবে 1 নাম্বার, আর এটা হচ্ছে ক্রেতার ইচ্ছা থাকতে হবে। এখন এই বাজারের ক্ষেত্রে তুমি একটু খেয়াল করো, আমি বলছি হলো বর্তমান এবং সম্ভাব্য সকল ক্রেতার সমষ্টি। তো এখানে বর্তমান ক্রেতা কারা আর সম্ভাব্য ক্রেতা কারা, এই দুটো জিনিস কিন্তু আমাকে বুঝতে হবে। তোমরা কিন্তু এখন যারা ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট, তোমাদেরকে এখনই এই বিষয়গুলি ভালোভাবে রিয়েলাইজ করতে হবে, যাতে পরবর্তী সময় আমরা যখন আরও অ্যাডভান্স লেভেলের ক্লাসগুলি নিব তখন কিন্তু এই বিষয়গুলি যেন তোমার জন্য সহজ হয়ে যায়। তো বর্তমান এবং সম্ভাব্য ক্রেতা কি, ফর এক্সাম্পল একটা আমি উদাহরণ দিলে তোমাদের জন্য এই যা আমি বলেছি তখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে। মনে করো তুমি একটি শোরুম দিয়েছো বা একটা শপ দিয়েছো, সেই শপে হচ্ছে ক্যাটাগরি হচ্ছে বাচ্চাদের জন্য ডায়াপারের একটি শপ, বাচ্চাদের ডায়াপার বিক্রি করা হয় সেখানে। এখন তোমার কাস্টমার কিন্তু বর্তমান যে কাস্টমারটা হবে বা ক্রেতাটা হবে, সে কিন্তু একটা শিশুর প্রোডাক্ট, সেটা কিন্তু ডায়াপার। এখন এটা হচ্ছে বর্তমান ক্রেতা। আর সম্ভাব্য ক্রেতা কাকে বলবো এখানে, এখন তুমি এই ডায়াপার কিনতে কিন্তু শিশু বাচ্চাটা তোমার দোকানে আসে না, ডায়াপার কিনতে তার বাবা অথবা মা সেখানে তোমার শপে থেকে কোনোটা ক্রয় করে। এখন তোমার এই সম্ভাব্য ক্রেতাটা যদি এমন হয়, আমি তোমার ওই বাবা অথবা মার জন্য আমি এমন একটা প্রোডাক্ট সেই শপে রাখলাম যেটা বর্তমান ক্রেতার সাথে সাথে আমাকে ওই সম্ভাব্য ক্রেতাকেও বর্তমান ক্রেতায় রূপান্তরিত করতে পারে, সেটাই হচ্ছে বাজার। আমি কি বুঝাতে পেরেছি? আবারও বলছি যে বর্তমান ও সম্ভাব্য ক্রেতার সমষ্টি হইতে হবে।
মানে আমাকে শুধু বর্তমান ক্রেতাকেই কেন্দ্রবিন্দু থাকা যাবে না, আমার সম্ভাব্য ক্রেতা, যেটা আমার ভবিষ্যতে সেই ক্রেতাটা হবে, সেই ক্রেতাকে কেন্দ্র করে আমি বাজারটাকে তৈরি করতে হবে। এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু শুধু বিক্রেতার ভূমিকাটাই বিষয় না, এখানে বলা হচ্ছে সেই ক্রেতার ক্রয় ক্ষমতা থাকতে হবে, দ্যাট মিন অর্থ থাকতে হবে, এবং সেই ক্রেতার ক্রয়ের ইচ্ছাও থাকতে হবে। ঠিক আছে, এখন তুমি সেই যে মাদারটা প্রোডাক্টটা ক্রয় করতে গেলো ডাইপার, তার জন্য তুমি একটা পারফিউম রাখতে পারো, লেডিস পারফিউম, অথবা এমন একটা প্রোডাক্ট রাখতে পারো যে প্রোডাক্টটা সে মাটা ব্যবহার করতে পারে। সেক্ষেত্রে কিন্তু মার ইচ্ছা থাকতে হবে, ক্রয় ক্ষমতা থাকতে হবে এবং টাকা থাকতে হবে। এই সংমিশ্রণেই আমাকে বাজারের ধারণাটা চলে আসবে। তো আবারও আমি বলছি এক লাইনে, যে বাজার হচ্ছে এমন একটি স্থান যেখানে একটি পণ্য বা সেবার বর্তমান এবং সম্ভাব্য ক্রেতার সমষ্টি হবে, যেখানে ক্রেতার ক্রয় ক্ষমতাও থাকবে এবং ক্রয়ের ইচ্ছাও থাকবে। আমরা বাজারের কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করতে পারি, যে কী কী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে পণ্যের অস্তিত্ব থাকতে হবে। প্রথমত, একটি বাজারকে তৈরি করতে হলে সেখানে অবশ্যই বাজারে পণ্যের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকতে হবে, এবং বাজারে ক্রেতা থাকতে হবে, ক্রেতার সমাগম হতে হবে। হ্যাঁ, এবং অঞ্চল ক্ষেত্রে এখানে বোঝানো হচ্ছে যে অঞ্চলটিকে কেন্দ্র করে ক্রেতা এবং বিক্রেতার সমাগম হবে, সেখানে ক্রেতা বিক্রেতা একটি নির্দিষ্ট, যেমন তুমি দেখবে গ্রামে কিন্তু সকল জায়গায় বাজার বসে না, একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসে, যে অঞ্চলটাকে কেন্দ্র করে ওইখানে সবাই গেট টুগেদার হয়। তো এমন একটা জায়গা চুজ করতে হবে যে জায়গাটা আমার সকল ক্রেতা অথবা বিক্রেতার ক্ষেত্রে লুক্রেটিভ অফার হয়ে থাকে, অথবা সেখানে যাওয়া আসা এবং সেই প্লেসটা যেতে যেন কাস্টমাররা, ক্রেতারা সহজ হয়ে যায়। দর কষাকষি মানে হচ্ছে বার্গেনিং করা, মানে বাজারে পণ্য ক্রেতা বিক্রেতার ক্ষেত্রে দর কষাকষির মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। হ্যাঁ, যে দামটাই তুমি নির্ধারণ করবা সেটা ফিক্সড প্রাইস হবে না। হ্যাঁ, দর কষাকষির মাধ্যমে যখন একটি মূল্য নির্ধারণ করা হবে সেটা হবে একটি বাজার। সেক্ষেত্রে আমরা বাস্তবে দেখছি আমাদের সবজি বাজার, মাছের বাজার, হ্যাঁ, এখন কিন্তু সকল সেক্টরেই আমরা দেখতে পাচ্ছি দর কষাকষির মাধ্যমে একটা মূল্য নির্ধারণ করে ক্রেতা তার পছন্দের মতো পণ্যটি ক্রয় করে থাকে। চাহিদা এবং সরবরাহ, দ্যাটস মিন বাজারটা তৈরি হবে তখনই যখন ওই পণ্যের একটি চাহিদা থাকবে। হ্যাঁ, এখন আমি যদি বলি আমাদের নিষিদ্ধ পণ্য অনেক আছে আমাদের দেশের জন্য, হ্যাঁ, সেটা কিন্তু চাহিদা না, এই চাহিদা দিয়ে এটা বোঝানো যাবে না। হ্যাঁ, তো যে পণ্যগুলি বৈধ, যে পণ্যগুলির বৈধ এবং চাহিদা আছে, সেটা কিন্তু আমার অন্তর্ভুক্ত হতে হবে, এবং সরবরাহ থাকতে হবে, সাপ্লাই। দ্যাটস মিন আমি এমন একটি পণ্য নিয়ে কাজ করছি যে পণ্য সাপ্লাই কম, সেটা কিন্তু কখনোই বাজারের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যে পণ্যটি সাপ্লাই ভালো, সরবরাহ ভালো থাকবে, সেই পণ্যটি নিয়ে আমার বাজার তৈরি করতে হবে, কারণ এই সরবরাহের উপর ডিপেন্ড করবে আমার ক্রেতার সন্তুষ্ট এবং আমার ব্যবসার মুনাফার সম্পর্ক। কারণ আমি জানি মার্কেটিংয়ে আমাদের প্রধান ভূমিকাই হচ্ছে কাস্টমারকে স্যাটিসফ্যাকশন দিয়ে আমার নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা অর্জন করা। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এই জিনিসটা প্রযোজ্য হবে। তো আরও কিছু আছে, ক্রয় ক্ষমতা, দ্যাটস মিন এই বিক্রেতার ক্ষেত্রে নয়, এটা হলো ক্রয় ক্ষমতাটা হচ্ছে ক্রেতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। দ্যাটস মিন ক্রেতার ক্রয় ক্ষমতা থাকতে হবে। এখন আমার ইচ্ছা আছে যে আমি মনে করো রেডিসন হোটেলে আমি রাতে ডিনার করব, কিন্তু আমার পকেটে টাকা নেই, সেক্ষেত্রে কিন্তু কখনোই এটা আমার আওতায় পড়বে না। তো আমাকে ক্রয় ক্ষমতাটা থাকতে হবে। এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ হচ্ছে কাস্টমার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে যে আমি কোন পণ্যটি কোন বাজার থেকে, কোন প্রেক্ষাপট থেকে পণ্যটি ক্রয় করব। প্রতিযোগিতা থাকতে হবে, দ্যাটস মিন এখানে একই সমজাতীয় অনেক পণ্যের সমাহার হবে। সমজাতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সাইজ, বিভিন্ন কালার, বিভিন্ন প্যাকেজিং, এই বিষয়গুলি থাকবে। প্রাইসের ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতা বিদ্যমান থাকবে, তখনই এই বিষয়গুলি আমাকে কনসিডারেশন আনতে হবে।
এবং ক্রয়ের উদ্দেশ্য। অবশ্যই কোনো কিছু আমরা কাজ করার আগে আমাদের কিন্তু উদ্দেশ্য থাকে। এই যে আমি এখন ক্লাস শুনছি, এটা কী কারণে, কী উদ্দেশ্যে? অবশ্যই আমার পড়াশোনা জানতে হবে, তথ্য জানতে হবে, এবং এটা আমার পরীক্ষায় কাজে আসবে অথবা আমার রেজাল্ট ভালো করবে, এটা একটা উদ্দেশ্য। ঠিক এরকম ক্রয়ের উদ্দেশ্য থাকতে হবে। এই হচ্ছে বাজারের বৈশিষ্ট্য। চলো এখন আমরা জানি বাজারের শ্রেণী বিভাগ। দ্যাটস মিন বাজারকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়। বাজারকে বেসিক্যালি দুই ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে। একটা হচ্ছে ভোক্তা বাজার, আর একটা হচ্ছে ব্যবসায়ী বাজার। আর ব্যবসায়ী বাজারকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে। একটা হচ্ছে শিল্প বাজার, আর একটা হচ্ছে পূর্ণ বিক্রেতা বাজার, আর একটা হচ্ছে কি সরকারি বাজার। তো এই বিষয়গুলি হচ্ছে আমার বাজারের শ্রেণী বিভাগের আওতায় পড়েছে। এখন আমরা জানবো হলো ভোক্তা বাজারের ধারণা। ভোক্তা বাজার কাকে বলে? আমরা এখানে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি, একটা রিটেল শপে একটি বাচ্চা বাস্কেটে কিছু প্রোডাক্ট নিচ্ছে। আরও ওদিকে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন প্রোডাক্ট তার মানুষ তার পছন্দের মতো পণ্য ক্রয় করছে। তো এখানে কিন্তু ভোক্তা বাজার বলতে হচ্ছে, ভোক্তা মানে হচ্ছে ভোগ করা। তো আমরা যদি আক্ষরিক অর্থে বুঝাই, ব্যক্তি বা পরিবার যারা ব্যক্তিগত ভোগের জন্য পণ্য ও সেবা ক্রয় বা সংগ্রহ করে, তাকে আমরা কি বলবো? ভোক্তা বাজার বলব। এখানে ভোক্তা বাজারের ক্ষেত্রে কিন্তু সবচেয়ে বড় বিষয়টা তোমাকে ক্লিয়ার থাকতে হবে যে যেটা ভোগের জন্য, দ্যাটস মিন পার্সোনাল ইউজ করা যাবে, সেই পণ্যটা অথবা সেই সেবাটা যদি আমি নেই, সেটাই হবে ভোক্তা বাজার। এবং এখানে বলা হচ্ছে চূড়ান্ত ভোক্তাদার দিয়ে গঠিত। চূড়ান্ত ভোক্তা বলতেই কিন্তু বোঝাচ্ছে হচ্ছে সর্বশেষ কে কনজিউম করবে প্রোডাক্টটা, তাকে নিয়েই এই বাজারটা গঠিত হবে। এবং এই বাজারটা কিন্তু আমাদের সমাজে অধিক দৃশ্যমান। তুমি সকল সেক্টরে দেখবা আমাদের এই ভোক্তা বাজারের বিষয়টা নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে। অনেক ভোক্তা বাজার নিয়েই আমরা বেসিক্যালি রিটেল শপ বলো বা যে শপগুলি আমরা দেখতে পাচ্ছি, এগুলো সব কিছুই হলো ভোক্তা বাজারকে কেন্দ্র করে। তো চলো দেখি ভোক্তা বাজারের আর কি তথ্য আমরা জানা যেতে পারে। যে ভোক্তা বাজারের বৈশিষ্ট্য আছে কিছু। ভোক্তা বাজারটা কি নিয়ে গঠিত। এখন গঠন, ভোক্তা বাজারটা গঠন হবে কিসে? বলা হচ্ছে যে ভোক্তা বাজারের গঠনটা হবে হচ্ছে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত এবং ভোগের জন্য ব্যবহার করা। যে পণ্যটি আমি ক্রয় করব মার্কেট থেকে, যে পণ্যটি আমার পছন্দ হবে, সেটা অবশ্যই আমার ভোগের জন্য হবে। এবং এটা ব্যবহার কি হবে? ব্যবহারটা পারিবারিক কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে, বন্ধুবান্ধবের কাজে ব্যবহার হতে পারে, সেটা সেবা হতে পারে। সেটা কিন্তু শুধু পণ্যের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা প্রযোজ্য নয়, এটা সেবার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এবং সেবা নিয়ে কিন্তু আমরা অনেক আলোচনা করেছি প্রথম চ্যাপ্টারের দিকে বা দ্বিতীয় চ্যাপ্টারের দিকে। ক্রয়ের পরিমাণ, ভোক্তা বাজারে ক্রয়ের পরিমাণটা কিন্তু তুলনামূলকভাবে একটু কম হবে, কারণ যেহেতু এটা ভোগের জন্য আমরা পণ্যগুলি ক্রয় করব, তো এটার পরিমাণটা কিন্তু একটু কম হবে। কারণ আমি কিন্তু 1 মাস, 3 মাস, 4 মাস, 5 মাস বা 1 বছরের জন্য কোনো পণ্য বা ম্যাক্সিমাম পণ্য আমি ক্রয় করি না। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার পরিমাণটা সাধারণত কম হবে। এবং ক্রেতার সংখ্যা কেমন হবে? এখানে ক্রেতার সংখ্যা কিন্তু আমার অনেক হবে, কারণ আমরা ম্যাক্সিমাম মানুষ বলো বা ম্যাক্সিমাম কাস্টমার কিন্তু আমরা ভোগের জন্যই বেসিক্যালি পণ্য ক্রয় করে থাকি। এবং ক্রেতার ঘনত্বটা কেমন হবে? ক্রেতার ঘনত্বটা অনেক বেশি হবে, অনেক পরিমাণ ক্রেতা সমাগম হবে এই বাজারে। অবস্থানটা কোথায়? অবস্থান হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। সকল সেক্টরে, সকল জায়গায় তুমি দেখবা ভোক্তা বাজারের দৃশ্যমানটা বেশি প্রকাশ পাওয়া যাচ্ছে। এবং ক্রয়ের উদ্দেশ্য পরিষ্কার থাকতে হবে স্বাভাবিক ভোগের জন্য। ক্রয় বিবেচনাগুলি কেমন হবে? ক্রয় বিবেচনা হচ্ছে আমি কী জন্য পণ্যটা ক্রয় করছি এবং এই পণ্যটার ব্যবহারটা আমি কিভাবে করব, সেটার কিন্তু সকল দিক নির্দেশনা তুমি দেখবা ভোক্তা বাজারে যে পণ্যগুলি তুমি ক্রয় করো সেটার মধ্যে কিন্তু দেওয়া থাকে। এবং ক্রয় ক্ষমতাটা কিন্তু তুলনামূলকভাবে আমাদের একটু কম থাকে ভোক্তা বাজারের ক্ষেত্রে। এবং পণ্যের জ্ঞান তুলনামূলকভাবে ভোক্তা বাজারের একটু কম থাকে। আমরা বিভিন্ন বন্ধুবান্ধব অথবা বিভিন্ন দোকানদারের উপর বিশ্বাস করে কিন্তু আমরা
একটি পণ্য ক্রয় করে ফেলি। যদি দোকানদার বলে এই পণ্যটা ভালো, হ্যাঁ, আমি সরল মনে কিন্তু পণ্যটা সেটা ক্রয় করে বাসায় নিয়ে আসছি। তো এই ক্ষেত্রে পণ্যের জ্ঞান সম্বন্ধে একটু আমাদের কম থাকবে। শিল্প বাজার। শিল্প বাজারটা কি? শিল্প বাজার হচ্ছে এমন একটি বাজার যা ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত, যারা মুনাফার উদ্দেশ্যে অন্যান্য পণ্য উৎপাদন বা দৈনিক কাজে ব্যবহারের জন্য পণ্য ক্রয় করে থাকে। শিল্প বাজারটা হচ্ছে বেসিক্যালি যা বললাম, এটা আক্ষরিক অর্থে দ্যাটস মিন তুমি ভোগ করার জন্য পণ্যটি ক্রয় করছো। তুমি কি করছো? পুনরায় আবার উৎপাদন অথবা তুমি মুনাফার উদ্দেশ্যে, হ্যাঁ, তোমার প্রতিষ্ঠানের জন্য আধা মনে করো পণ্যটি আধা প্রস্তুত এরকম, অথবা কাঁচামাল, যে পণ্যটি দিয়ে তুমি আবার নতুন আরেকটি পণ্য তৈরি করতে পারবে, এরকম বাজারকে আমরা বলবো কি? শিল্প বাজার। কথা কি বোঝা যাচ্ছে? দ্যাটস মিন ভোক্তা বাজারের বিপরীত হবে এটা, যে বাজারে আমার পণ্যটা আমি খাওয়ার জন্য নয়, হ্যাঁ, সহজ ভাষায় আমি সেটাকে পুনরায় উৎপাদন করব এবং মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্যটি বাজারে আবার বিক্রি করব। এই উদ্দেশ্যে আমি যদি কোনো পণ্য ক্রয় করে থাকি, সেটার নাম হচ্ছে শিল্প বাজার। শিল্প বাজারের কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, হ্যাঁ, এটা আমরা একটু আলোচনা করে থাকি। সেটা হচ্ছে গঠন। যে বাজারে বেসিক্যালি গঠনটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, যে একজন ব্যবসায়ী, একটা প্রতিষ্ঠান পণ্যটি ক্রয় করছে, কাঁচামাল। একটা উদাহরণ দিতে পারি আমরা, যে মনে করো আমার ফার্নিচারের দোকান, আমি কিন্তু কি করব? কাঠ ক্রয় করছি। কাঠটা ক্রয় করে কিন্তু আমি নিজে কাঠটা দিয়ে কোনো কিছু তৈরি করে নিজে ব্যবহার করছি না। আমি সেই কাঠটা তৈরি করে ফার্নিচার, খাট, হ্যাঁ, সোফা বানিয়ে পুনরায় আবার বিক্রি করছি। ঠিক এরকম সুতা ক্রয় করছি, সুতা ক্রয় করে কাপড় বানাচ্ছি, কাপড় বানিয়ে দেন পুনরায় আবার বিক্রি করছি মুনাফার অর্জনের উদ্দেশ্যে। এটাও ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এবং শিল্প বাজারের লেনদেনগুলি বেসিক্যালি অনেক বড় হয়ে থাকে, বড় মাপের এবং বড় পরিসরে হয়ে থাকে। তারপরে হচ্ছে অনমনীয় চাহিদা, মানে হচ্ছে এইটার চাহিদা কিন্তু মূল্য পরিবর্তনের সাথে তোমার তেমন পরিবর্তনশীল নয়। দ্যাটস মিন তোমার যদি প্রাইস বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু তোমার চাহিদা কিন্তু অপরিবর্তনীয় থেকে যাচ্ছে, কারণ আমার ওই পণ্যটি আমাকে প্রস্তুত করতে হবে। ফর এক্সাম্পল, এখন বাজারে তেলের দাম কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে, ঠিক না? তেলের বাজার অনেক হাই হয়ে গেছে। এখন যারা তেল দিয়ে অনেক কিছু তৈরি করে, মনে করো লাচ্চা সেমাই বলো, আরও অনেক কিছু যেগুলো, সেগুলো কিন্তু তারা এখন ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তারা কিন্তু এই চাহিদাটা কমাতে পারছে না। তারা কিন্তু এই অধিক দামে তেল ক্রয় করে তারা পণ্যটি প্রস্তুত করছে, কারণ তাদের মার্কেটের চাহিদা কি? অপরিবর্তনশীল। তো এই বিষয়গুলি কিন্তু আমার ভোক্তা বাজারের ক্ষেত্রে আবার প্রযোজ্য নয় হবে। তো অবস্থানটা কেমন হবে? এই বাজারের অবস্থানগুলি বেসিক্যালি খুব কম দেখা যাবে, হ্যাঁ, এগুলো শিল্প এলাকা, এগুলো দূরে হবে, হ্যাঁ, যেটা আমাদের বসবাস যেখানে আমরা করি সেখানে একটু কম দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশের চিত্র তো ভিন্ন, আমাদের নিয়মকানুন আমরা কম ফলো করি। আমাদের ধনিয়া কলেজের আশেপাশেই তোমরা দেখতে পাবা অনেক শিল্প কারখানা, হ্যাঁ। তো এই বিষয়গুলি কিন্তু প্রযোজ্য নয়। এটা কিন্তু তোমার এমন একটা স্থান হতে হবে যেখানে তোমার মানুষ চলাফেরা কম থাকবে, মানুষের বসবাস কম থাকবে, এরকম প্লেসে এই ধরনের বাজারগুলি গঠন হওয়া উচিত। ক্রেতার সংখ্যা সাধারণত এই বাজারে অনেক কম থাকবে, যেহেতু বিজনেস ওরিয়েন্টেড বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, তাদের পণ্যগুলি, কাঁচামালগুলি ক্রেতা সাধারণত কম থাকবে রেদার দেন আমার ভোক্তা বাজার থেকে। আর কি আছে? ক্রয়ের পরিমাণটা কেমন হবে? এখানে ক্রয়ের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি পরিমাণ হবে, হ্যাঁ, কারণ আমি কিন্তু একটা পণ্য তৈরি করার জন্য আমি কাঁচামাল অথবা আমার পণ্যটা ক্রয় করছি না আধা প্রস্তুত করে, আমি কিন্তু লক্ষ লক্ষ টন পণ্য উৎপাদন করার জন্য আমাকে এই পরিমাণটাকে কিনতে হবে। এক্ষেত্রে কিন্তু তোমাকে এই যে আমি যে বৈশিষ্ট্যগুলি বলছি, এগুলো থেকে তোমাকে একটু মাথায় নিতে হবে। যখন তোমাকে কোশ্চেন কিন্তু এভাবে আসবে না, কোশ্চেন কিন্তু তোমাদের বিভিন্ন একটা গল্প আকারে তুলে দিবে,
যে মিস্টার রহিম সে 1 লক্ষ পিস পণ্য ক্রয় করেছে তার শিল্প প্রতিষ্ঠানে এই সেমাই উৎপাদন করার জন্য। তো এটা কোন ধরনের বাজার, এই ধরনের কিন্তু তোমাদেরকে কোশ্চেন ছুড়ে দিবে। তো সেক্ষেত্রে তোমাকে এই যে বৈশিষ্ট্যগুলি আছে সেগুলো একটু বুঝে বুঝতে হবে যে এটা কোন ধরনের বাজার। তো এই ক্রয়ের পরিমাণটা যদি তোমার বেশি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা শিল্প বাজারের ক্ষেত্রে করবে, এবং ক্রয়ের ঘনত্বটা কিন্তু তুলনামূলকভাবে একটু কম হবে। এত বারবার কিন্তু এই ধরনের বাজারে পণ্য ক্রেতারা ক্রয় করে না। একবারে 6 মাস 1 বছরের জন্য পণ্য ক্রয় করে আবার 6 বছর বা 3 মাস পর বাজারে গিয়ে আবার তাদের প্রয়োজন মাফিক চাহিদা মতো পণ্য তারা ক্রয় করছে, এবং ক্রয় ক্ষমতা তাদের কিন্তু অনেক বেশি থাকবে তুলনামূলকভাবে, কারণ তারা এখানে মুনাফার উদ্দেশ্যে তোমার এই বাজারে পণ্য ক্রয় করতে আসে। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের ক্রয় ক্ষমতাটা তুলনামূলকভাবে বেশি থাকবে। এবং বন্টন প্রণালীটা কেমন হবে এই বাজারে, বেসিক্যালি সাপ্লায়ারদের নিয়েই এই বাজারটা গঠিত হয়। কারণ একটি প্রতিষ্ঠান যখন সে কোনো একটি পণ্য উৎপাদন করতে যায় তখন কিন্তু সে প্রথমত এই পণ্যের আধা প্রস্তুত পণ্যগুলি কোথায় আছে সেটার আগে খবর নেয়। তো সেক্ষেত্রে এখানে সাপ্লায়ার কিন্তু ইনভলভ হয়ে যায়, সরবরাহকারী। দেন এই পণ্যটা যখন সে ক্রয় করে পণ্যটা প্রস্তুত করে, তারপরে সে হোলসেলার, ডিলার, তারপর খুচরা, দেন চলে যায় হচ্ছে ভোক্তার কাছে। তো বন্টন প্রণালীটা এই বাজারে প্রযোজ্য, এবং একক প্রতি মূল্য এক্ষেত্রে কিন্তু খুবই দর কষাকষির মাধ্যমে এবং খুবই ইউনিট প্রাইসগুলি খুবই সেন্সিটিভ হয়ে থাকে। তো কারণ যেহেতু পরিমাণটা অনেক বেশি থাকে, তোমার 2 লক্ষ 3 লক্ষ পিস বা 10 লক্ষ পিস প্রোডাক্ট ক্রয় করে, তো এক্ষেত্রে তাদের হিসাবটা কিন্তু পয়সাতে অনেক সময় কাউন্ট করে, যেটা তোমার ভোক্তা বাজারে কিন্তু মনে করো তুমি শপিং করতে গেলাম, তোমাকে বললো 99 টাকা, তুমি কিন্তু 100 টাকা দিয়ে দিচ্ছ। তো এক্ষেত্রে কিন্তু এই জিনিসটা এখানে প্রযোজ্য নয়, এখানে কিন্তু তোমার ওই জিনিসগুলি প্রযোজ্য হবে। তো এই বিষয়গুলি আমাদেরকে আজকের মতো এখানে আমরা আলোচনা করলাম। তো